بھارتی فورسز کی ایک بار پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی۔ DGISPR کے مطابق بھارتی فورسز کی نیزا پیر اور رکھ چکری سیکٹر پر فائرنگ اور گولہ باری۔ بھارتی فائرنگ سے 3 بچیوں اور 1 خاتون سمیت 6 شہری شدید زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سے اب تک بھارتی مظالم جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا، RSS کے ایجنڈے پر عمل پیرا BJP حکومت ہندوتا کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ تحریک آزادی کے ہیرو ریاض احمد نیکو کی شہادت پر مقبوضہ کشمیر میں مظاہرے۔ بھارتی فوج نے مظاہرین پر فائرنگ، آنسو گیس کی شیلنگ، 1 کشمیری نوجوان شہید، درجنوں زخمی۔ ریاض احمد نیکو اور عادل احمد کے جنازے میں ہزاروں افراد کی شرکت۔ بھارتی فوج نے خوف سے میتیں خود ہی نامعلوم مقام پر دفنا دی۔ بھارتی میڈیا مسلمانوں کے خلاف حربہ سرائی سے باز رہے۔ UAE نے بھارتی نیوز چینل کو نفرت انگیز مواد چلانے پر وارننگ جاری کر دی۔ بھارتی نیوز چینل کی اسلاموفوبیا نشریات کرنے پر پابندی لگ سکتی ہے۔ بھارتی نیوز چینل مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے خبروں کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں۔ لاک ڈاؤن سیٹرڈے سے کھلے گا، ہمیں لاک ڈاؤن کھولنا ہے لیکن عقل مندی سے۔ کتنے کامیاب ہوتے ہیں اس فیز میں میرے پاکستانیوں، آپ کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوگا۔ ڈنڈے کے زور سے حکومت آپ کو نہیں کہے گی کہ آپ یہ نہ کریں۔ اگر یہ پھر سے ایک تیزی سے اگر اوپر سپائک آ گئی، مطلب کہ ایک دم کیسز بڑھ گئے اور لوگوں نے احتیاط نہ کی، تو ہمیں تو پھر سے بند کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ملک بھر میں 9 مئی سے مرحلہ وار لاک ڈاؤن کھولنے کا اعلان۔ بتایا حکومت نے فی الحال ٹرین اور بس سروس نہ کھولنے کا فیصلہ کیا۔ مقامی فلائٹ آپریشن بھی بند رہے گا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں۔ عوام نے احتیاط نہ کی تو پھر حکومت کو سب بند کرنا پڑے گا۔ SOPs پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک قوم بن کر اگلے فیز میں جائیں گے۔ ہفتے کے روز سے ہم مندرجہ ذیل صنعت جو ہے اس کو کھولنے جا رہے ہیں اور اس صنعت کے ساتھ ان کی دکانیں بھی کھلیں گی۔ پائپ ملز جس میں PVC اور سٹیل پائپس دونوں شامل ہیں، پینٹ مینوفیکچرنگ یونٹس یعنی پینٹ بنانے کی فیکٹریاں، سیرامکس، سینیٹری ویئر اور ٹائلز، الیکٹریکل کیبلز اور سوئچ گیئر مینوفیکچرنگ یونٹس، سٹیل اور ایلومینیم، ان کی تمام دکانیں اور ان کی تمام مینوفیکچرنگ یونٹس ان کو کھولا جائے گا۔ عوام کی سہولت کے لیے اشیاء ضروریہ کی دکانوں کو کھولا گیا۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کہتے ہیں پائپ میلز، پینٹ مینوفیکچرنگ، سیرامکس، ٹائلز کی دکانیں کھولی جائیں گی۔ الیکٹریکل کیبل، سٹیل، ایلومینیم اور ہارڈ ویئر سٹورز بھی کھلیں گے۔ مارکیٹ اور محلوں کی دکانوں کے لیے کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ ہفتے میں 2 دن دکانیں بند رہیں گی۔ حکومت کا ملک بھر میں کورونا صورتحال کے باعث تمام تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند رکھنے کا فیصلہ۔ بورڈ کے امتحانات بھی نہیں ہوں گے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق گزشتہ سال کے رزلٹ کی بنیاد پر طلباء کو پروموٹ کیا جائے گا۔ یونیورسٹیز میں داخلے 11ویں جماعت کے نتائج کی بنیاد پر ملیں گے۔ آرمی چیف کا CMS کوہاٹ میں کورونا سینٹر کا دورہ۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی پاک افواج وبا کو بچاؤ کے لیے دیگر اداروں سے معاونت جاری رکھنے کی ہدایت۔ کہا کورونا سے متاثرہ افراد تک پہنچ کر انہیں سہولت دی جائے گی۔ آرمی چیف نے یادگار شہداء پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ وزیر اعظم یا حکومتی فیصلوں کا مقصد صرف عوام کو آسانی فراہم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے وفاق اور صوبوں کے دستوں گریبان ہونے کی باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہتے ہیں آج تک جتنے بھی فیصلے ہوئے صوبوں کی مشاورت سے ہوئے۔ تارکین وطن کو جلد واپس لایا جائے۔ 20,000 پاکستانیوں کو واپس لایا جا چکا ہے۔ معاون خصوصی معید یوسف نے بتایا
अगले हफ्ते 7,500 लोगों को वापस लाएंगे। खलीजी ममालिक 90% पाकिस्तानी हैं। हर पाकिस्तानी का टेस्ट करके कुछ रोज करंटीना में रखा जाएगा। सेल्फ करंटीना की पॉलिसी पर इत्तफाक हो गया तो तारिकीन वतन की वापसी बढ़ जाएगी। ख्वाहिश थी 10 मई से ट्रेन ऑपरेशन बहाल कर दें, सूबों की हिमायत हासिल नहीं कर सके। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है ईद से कबल दोबारा ट्रेनें चलाने में कामयाब हो जाएंगे। विफाक के बाद पंजाब में भी लॉकडाउन में नरमी का इम्कान। कंस्ट्रक्शन से मुंसलिक सनतों और मुतालिका दुकानों को काम करने की इजाजत। छोटी मार्केट्स और दुकानें सुबह फजर से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। बोर्ड के इम्तिहानात खत्म, तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं शहरी जितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे उतना ही कोरोना से महफूज रहेंगे। बुज़दार हुकूमत का बुनियादी एजेंडा आवाम की मुश्किलात में कमी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है लॉकडाउन में नरमी एहतियाती तदाबीर पर अमल से मशरूत करने पर गौर कर रहे हैं। एक्सपोर्ट से मुताल्लिक कम रश वाले कारोबार के लिए लॉकडाउन में नरमी ज़ेर गौर है। मुल्क भर में कोरोना की हलचल, मुल्क वायरस की तबाहकारियां बढ़ने लगी। 24 घंटों में मजीद 21 अफराद जान से गए, तादाद 585 हो गई। 571 नए केसेस रिपोर्ट, 24,644 तक पहुंच गई। पंजाब 9,195, सिंध 9,053, खैबर पख्तूनख्वा 3,712, बलूचिस्तान में 1,495 केसेस रिपोर्ट हुए। 6,464 अफराद सेहतियाब भी हो चुके। मुल्क भर में मजमूई तौर पर 668 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना वायरस में मुब्तला हुए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर वजारत कौमी हेल्थ ने रिपोर्ट जारी कर दी। 10 हेल्थ वर्कर्स अब तक जान की बाजी हार चुके। 316 आइसोलेशन, 187 अस्पतालों में जेर इलाज, 155 को डिस्चार्ज किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला का कोरोना टेस्ट मंफी आ गया। सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस असद खोखर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। वजीर मादनियात खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अमजद अली खान का भी कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत का मामला। 11 मई को कौमी असम्बली के इजलास से कबल तमाम अराकीन का कोरोना टेस्ट करना लाजमी करार। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को तमाम MNAs टेस्ट करवाने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कोरोना वायरस के बायस सिंध में 14 अफराद जान की बाजी हार गए। शहरी घरों में रहें और एहतियात करें। कोरोना से सेहतियाब मरीज प्लाज्मा अतिया करें। डॉक्टर ताहिर शमसी की अपील। नियो न्यूज की खबर पर एक्शन। वजीर आला सिंध ने वाटर बोर्ड मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी की समरी मंजूर कर ली। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के ताउन से MD वाटर बोर्ड की भेजी समरी मंजूर की गई। वाटर बोर्ड मुलाजमीन को अप्रैल की तनख्वाहों की अदायगी मुमकिन होगी। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सूबाई हुकूमत का कोरोना वायरस इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। बिजली गैस के बिल में कमी, कटौतियां आयात सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार नहीं। गवर्नर का एतराज, ये दायरा इख्तियार विफाक का है। वजीर आजम इमरान खान और नाइजीरिया के सदर मोहम्मद बुहारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कोरोना वबा से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा मौजूदा मुआशी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कर्जों में नरमी की आलमी तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए। वजीर आजम से यूरोपीय यूनियन की सफीर की भी मुलाकात। FIA ने शुगर माफिया के एक और बड़े फ्रॉड का सुराख लगा लिया। गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान किसानों से गन्ने पर खरीदारी पर 3 से 5% कटौतियां की गईं। गन्ने की कटौतियां कराने की इजाजत देने वालों में PTI के वज़रा भी शामिल। सरकारी अफसरान भी पेश रहे। महकमा खुराक सिंध में मुबैना करप्शन और गंदम चोरी पर चेयरमैन नैब का नोटिस।
घोटकी से कराची तक गंदम की चोरी पर डीजी नैब सखर को तहकीकात की हिदायत। कहा बदउनवान अनासर से सरकारी फंड्स बरामद करके कौमी खजाने में जमा कराए जाए। वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं की नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत पर गैर कार्रवाई के 21 मई तक मुलतवी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के वकला ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ात उठा दिए। नैब ने चौधरी बरादरान की तनकीद को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। तर्जुमान का कहना है चेयरमैन नैब ने ऐसा कोई हुक्म जारी नहीं किया जिसके खिलाफ कानूनी चाराजोई हो सके। नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा इंतहाई हैरानकुन और बाहिस तशवीश है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फ्रांस ख्वाजा आसिफ के बयान पर बरहम। कहते हैं ख्वाजा आसिफ का बयान भरे पेट फारसी बोलने के मुतरादिफ है। उन्हें गरीबों का एहसास नहीं, वरना ये बयान ना देते। कोरोना वायरस के दुनिया पर वार जारी। आज यूरोप में 979 अफराद हलाक, स्पेन 219, स्वीडन 99, हॉलैंड 84 और बेल्जियम में 76 अफराद जान से गए। रूस से 88 अमवात रिपोर्ट। कोरोना ने अमेरिका में 394 अफराद की जान ले ली। एशिया में ईरान में सबसे ज्यादा अमवात का सिलसिला। आज 68 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए मस्जिदुल हराम के दाखिली दरवाजों के साथ अज़खुद जरासीम को स्प्रे करने वाले गेट नस्ब। हर शख्स को पहले अज़खुद तदबीर के लिए नस्ब गेट से गुजरना होगा। और कोरोना वायरस के पेश नजर कई ममालिक में मुख्तलिफ इकदाम। जापान में एमरजेंसी में 31 मई तक तोसी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में लॉकडाउन में नरमी के बाद चंद शहरों में शॉपिंग मॉल्स खुल गए।